아마 집중을 하는 중에 아마 이야기를 제가 드렸던 것 같은데 오늘 다시 한번 전도에 대한 부분에 대한 훈련을 잠깐 정리하고 마치도록 하겠습니다. 잠깐 우리 메시지도 잠깐 좀 보시고 중간중간 좀 참고하면서 하도록 하겠습니다. 먼저 우리 짧은 메시지를 잠깐 한두 가지 좀 보도록 하겠습니다. 좀 중요한 회의가 있어서 조금 빨리 마치겠습니다. 여러분이 전도 이렇게 할 때 보통 이제 교회 공식이라고 시작을 하잖아요. 그것도 틀린 건 아니지만 전도는 아니죠. 또 우리가 무슨 또 교회에서 자꾸 전도하라니까 그렇게 하잖아요. 또 우리가 무슨 뭐 이렇게 목표가 있어가지고 목표 달성을 위해서 전도하기도 합니다. 그렇게 해서 나쁠 건 없는데 여러분 정말로 전도 뭔가를 알면 굉장한 응답을 받게 됩니다. 전도의 정말로 이게 삼위체와 같은 세 가지가 있습니다. 뭡니까? 하나님이 원하시는 전도서입니다. 그게 두 번째는 뭐죠? 하나님이 준비하신 현장입니다. 또 하나는 뭐죠? 하나님이 예비하신 택한 백성. 요 세 개가 전도입니다. 이 세 개가 만난다는 것은 기가 찬 일입니다. 그렇죠. 이 세 개가 동시에 이루어지는 게 전도란 말이에요. 내가 이 속에 맞는 전도하고 있다면 틀림없이 성장합니다. 자, 예를 들어보겠습니다. 사도행전 9장 10절입니다. 아나니아야, 하나님이 아나니아를 부르셨잖아요. 그럼 누구를 보냈습니까? 바울을 보냈잖아요. 자, 바로 이 사건입니다. 굉장하죠? 자, 드디어 스데반의 환란을 인하여 일어난 일인데 전도 성경문이 열리기 시작했습니다. 자, 하나님이 지구생이고 처음으로 정식 선교사를 파송합니다. 이 속에 바울이 있었습니다. 자, 이런 것들 한번 보라니까요. 자, 현장 한번 보세요. 어떻게 이런 현장이 있을 수가 있습니까? 성전 미문에 앉아 전맹이. 자, 사도행전 13장 48절에 구원 주시기로 작정된 자는 믿더라. 자, 사도행전 8장 26절 40절에 어떻게 에티오피아 내시하고 빌립이 만날 수가 있습니까? 요 세 가지입니다. 요 속에서 일어난 요걸 보고 전도라고. 이렇게 볼 때 전도는 기적입니다. 자, 이게 만나졌다는 것은 이거는 아마 감격이죠. 자, 요래돼가지고 여러분 교회 온 사람은 무너지지도 않고 떨어지지도 않죠. 자, 요런 축복을 여러분들이 누릴 수 있는 게 전도면 다른 거는 따라오는 거죠. 이때에 자, 여기까지만 보시고요. 두 번째 메시지 참고하겠습니다. 베드로를 중심해가지고 전도 제자는
지성 제자에 관한 맛을 제대로 한번 봐야 됩니다. The evangelist disciple must really taste the blessing of 3,000 disciples. 예, 정말 꿈 같은 얘기겠죠. It just seems like a dream, doesn't it? 예. 여러분 300명 전도 해보면 중간에 응답 다 받습니다. But if you're trying to evangelize to at least 300 people, as you're doing that, you'll receive all the answers. 실제로 이렇게 해보면 한 30명 정도 열매 나요. And as you do this, you'll have about 30 disciples as fruits. 내 세계 한 30명 정도를 하나님께 인도한다는 것은 사실 어려운 거 아닙니다. And it's not very difficult for me to receive the answer of really having the fruit of 30 people. 여기서 이제 120 성도가 모이니까 3천 제자가 모이라는 거죠. And because we had 120 disciples in Mark's upper room, that equals out to about 3,000 people. 자, 이걸 하기 위해서 전도 제자와 중직자와 우리 집중을 하는데 뭘 알아야 되겠냐? And so as we are sharing these messages about focused evangelism as well as evangelist disciple message, 전도 제자는 이 전도의 시간표를 볼 줄 알아야 됩니다. for the evangelist disciple, you have to have the eyes to see the time schedule of evangelism. 첫째입니다. Number one, 복음을 아는 구원받은 자는 변하지 않는데 하나님이 생명 가진 자를 알고 계십니다. so those people who understand the gospel, who have been saved, they will never change, and God knows who will be saved. 그래서 우리는 뭐 예사인지 몰라도요, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 고백을 진짜라면 끝까지 하나님 알고 계신 분이다. So maybe we don't take him seriously at all, but in Matthew 16:13-20, if we really confess that Jesus is the Christ, the Son of the living God, God knows that, and he will keep us to the end. 예. 언제부터 이제 발견되기 시작하는 거니까 모세, 엘리야 필요 없구나 라고 느끼셨을 때 그때부터 이제 서서히 보이기 시작합니다. And when are you going to be able to see these things? When you really, like Matthew 17, really see that you only need Jesus, not Moses or Elijah. 그래서 여러분들 가보면요, 전도운동을 해보면 이게 느껴집니다. And as you do your evangelism movement, you'll be able to feel Matthew 28. 제자도 제자지만 하나님이 함께 하시는구나 이걸 느낍니다. Yes, a disciple is a disciple, but you'll be able to feel that God is with us. 예, 요 사람에게만 준 메시지가 사도행 1장 1절 14절. And to the people, only these people, God gave the message in Acts 1:1-14. 그리스도 고백한 사람에게만 보여준 게 이거예요. So to those who confess Christ, he showed Matthew 16 and 17. 예, 그 언약 잡은 자에게 부활의 주님께서 나타나셔서 And to those who held on to that covenant, the resurrected Lord Jesus appeared to them. 예, 여기에 감람원에 있는 사람들이 내려온 자리가 마가다락바입니다. And all the people who came from the Mount of Olives, they went to Mark's upper room. 자, 이 사람에게만 주는 응답이 사도행 2장입니다. And the answer that was given to only them was Acts chapter 2. 됐죠? You see. 예, 이거 가지고 있으면 하나님은 두 번째 걸 너무나 세밀하게 알고 계십니다. And after this, there's something that God absolutely knows very well. 뭡니까? What is this? 구원받을 자. Those who will be saved. 하나님이 다 알고 계신다니까요. God knows all of this. 그 다음 또 있습니다. There's another thing. 그 중에서 제자. The disciples. 요 세 개를 동시에 하나님 보고 계십니다. God sees all these things at the same time. 전도 걱정할 필요 있어요, 없어요? So, do we have anything to worry about in concerning evangelism? 딴 걱정해야 돼. We have to worry about other things, actually. 내가 이 시선 속에 있지 않은 것을 조심해야 돼. We have to be careful that we're not within this. 내가 이 속에 있으면 무조건 하나님 역사하시게 되죠. But if I am within this, unconditionally, God will work. 그래서 꼭 그걸 찾아내셔야 돼요. So always find this out. 하나님께서 어떤 정도가 아니라 구원받을 자를 놓고 다 움직이시잖아요. And as you know, God moves everything centered on those who will receive salvation. 에티오피아 내시를 건지기 위해서 하나님은 빌립을 만나게 하셨어요. In order to save the Ethiopian eunuch, God sent Philip. 자, 여러분이 이 축복을 알고 있으면 에티오피아 그네시 같은 큰 인물을 만나도록 하기 위해서 여러분을 보내시겠죠. So for you to enjoy this blessing, for you to meet somebody like the Ethiopian eunuch, God will send you and prepare you. 여러분을 가는 곳에 하나님은 또 보내시겠죠. In the places where you're going, God will also send people to you. 예, 얼른 보면 잘 모르는데 믿음 없으면 잘 안 보이는데 믿음이 있을수록 보입니다. Those who don't have any faith can't see this at all, but the more faith you have, you will see this. 자, 어떻게 이런 일이 생깁니까? So how are these things even possible? 바울을 끄었잖아요. God even broke down Paul. 바울을 끄어서 아나니아 집으로 보냈다니까. God broke down Paul and then sent him to Ananias' house. 평생에 이거 한 번만 있어도 큰 일인데 이거 얼마나 큰 사이입니까? Even if you're able to do this one thing for your entire life, that's such a great thing. 오늘부터
여러분은 하나님의 사람이라면 기도 시작하시고 전도는 걱정하지 마시라. If you really are a person of God, there's nothing to worry about at all. Just pray. And evangelism is God's work. 꼭 시작하셔야 됩니다. So really start this. 여러분의 아침, 밤, 낮을 어떻게 보내시느냐가 답니다. It's everything. How you spend your morning, your evening, your nighttime, and your daytime. 여러분 아침에 정말로 이 본주에 서지 말고 하나님 주시는 가장 중요한 이 말씀을 붙잡는 이 기도가 중요합니다. In the morning, don't use humanism at all, but really hold on to the Word of God and really pray with that. 전혀 어렵지 않아요. It's not hard at all. 불가능한 경우는 하나밖에 없습니다. There's only one case where it's impossible. 이제 안 일어났을 때는 불가능. It's impossible if you don't get up. 그렇죠. 안 일어났을 때는 불가능해요. If you're not awake, how can you do this? 천국 갔거든요. That means you're dead and you went to heaven. 그렇지 않은 이상 일어나게 돼 있습니다. But if it's not that case, then you're going to wake up. 바로 깊은 기도를. Then go enter into deep prayer right away. 그리고 밤입니다. And then at the evening 여러분은 hours, 큰 힘을 얻고 치유해야 돼요. receive great strength and healing. 그것만 되어지면 싹 나머지는 24시간 응답되게 될 겁니다. If you can simply do that, then the rest of your 24 hours, you receive so many answers. 그럼 딱 만나게 되죠. And you will receive that. 이거 얼마나 오늘은 쉬운 겁니까? 다 만나게 되죠. It's so graceful, and you'll be able to meet these kinds of things. 그거 보세요 지금. What 가만히 else? 있는데 You're just sitting there, 코넬료 이탈리아 대대장입니다. but we see Peter meeting Cornelius. 구원 주시기로 작정된 자는 믿으라. And in Acts 13:48, it says God had those destined for 이 salvation. 시간표 속에 내가 있다는 거 어마어마한 거죠. The fact that I am inside of this time schedule is tremendous. 주께서 루디아의 마음을 여사. It says the Lord opened Lydia's heart. 마음은 주님께서 여십니다. 주께서 루디아의 마음을 여사. It's God who will move and open hearts. 그래서 오늘부터 전도자는 요것만 누리고 있으면 요 세 개가 딱 맞게 돼 있습니다. And that is why, as long as the evangelist can enjoy this blessing of prayer, like I shared before, then all these three things will give it. 그래서 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. That's why in Matthew 28 it says, therefore go and make disciples of all nations. 사도행전 19장 8절 10절을 보니까 제자를 따로 세웠다. And Acts 19, 8 to 10, it says Paul separated the disciples that met with them. 그 제자만 모인 게 로마 16장입니다. And Romans 16 is filled with just those disciples. 그래서 무조건 오늘부터 전도제자는 1위로 들어가세요. That is why for you as evangelist disciples, enter into this prayer. 해보시라니까요. Just try it. 예를 들어서 조금 목사님들 경우는요. 일부러 조금 공기 좋은 데 가셔서 이렇게 복음을 기도하시면 건강부터 좋아질 겁니다. For example, if you're a pastor, why don't you go to a place where the air is very clean and good, and then try this deep prayer within your breathing? Even your health will be benefited. 제 같은 경우는 워낙 바쁘니까 그렇게 하지. 약간만 시간 되면 그렇게 하면 참 좋죠. So I'm very busy, so I'm not able to do that. But when I do have time, or if you have time, it'll be great. 자, 이럴 때에 3천 제자 운동은 어떻게 시작해야 될 것이냐? Well, after this, how can we begin the movement to raise 3,000 disciples? 첫째입니다. The first thing, 인생 캠프로 시작을 해라. begin with a life camp. 여기 굉장히 중요한 게 이제요. 여러분의 수준입니다. This very important thing about this is your level. 여기 따라서 이제 많이 달라집니다. And it's different according to your level. 자, 인생 캠프를 하는데요. 아무 말 하지 말고 300명에 빨리 전달을 어떻게 전달하냐가 중요해요. So when we talk about life camp, don't do anything else, but just try to preach the gospel to 300 people. 사실 이거로 끝나거든요. And this is everything. 어떻게 전달하냐가 중요하답니다. Just the only issue is how will you do this? 자, 제게 종이가 왔습니다. 읽는 거 있고 안 읽는 거 있습니다. Let's say that I receive some her papers. There are some that I read and some that I don't read. 목사님들 그렇죠? Pastors, you're like that too. 읽는 거 있고 안 읽는 거 있다니까. There are certain documents that you read and some that you don't. 누구에게나 보내는 것도 내게 왔다. 나 알습니다. 왜냐 시간 없으니까. And so I already know when I received it, from whom I received it from. 이거를 딱 보면 내게 꼭 참 마음먹고 쓴 거구나. 있습니다. So when I see something that somebody really wrote, when they put their hearts into it, then I'll read it. 읽고 나서도 보고요. 이거는 참 중요하다. 그래서 그렸습니다. And after I read it, if I feel like it's something important, then I'll put it in my pocket. 이거 보니까 뭐 별로 안 중요한데 버립니다. 이거. After I read something and I feel that it's not so important, I'll throw it out. 그 쓰레기 담으라면 내가 어떻게 감당합니까? So if it's all going into the trash, I can't carry the trash around with me. 이거는 진짜 뭐 이런 닥터는요 메모합니다.
And if I feel that it's something very important, then I'll write a note about it. 이름하고 전화번호 외워가잖아. I'll write the number and the name of a person. 그러면 이제 비서도 지시를 하거나 아니면 내가 하거나 이거 둘 중에 하나겠죠. And I'll tell my secretaries to do something or I'll do it myself. 어떻게 전달하느냐가 다릅니다. So it's very important how you relate. 평생 주치의를 맡았던 누가가 가장 존경하는 총독 데오빌로에게 보낸 겁니다. So we see Luke, who spent his entire life as a doctor, sent this letter to the very honorable Theophilus. 멋지죠? 이게 전도입니다. That's so classy. 이런 캠프를 시작해보라는 거예요. And that's evangelism, and I hope you can start. 그게 없다면 말이 안 되잖아요. Without this, how can we? 여러분 나름대로의 인생 캠프를 시작해라. So try to begin your own life camp. 300명이 어떻게 전달하나 중요합니다. 어떤 사람은요, 사람 막 신경질나게 만드는 사람 있잖아요. 그런 캠프 말고 의미 있는 캠프를. Try your 300 people evangelism camp, and some people do it in such a frustrating manner. Don't do it that way. 그러면 이유 있는 사람이 다 모이게 됩니다. Then those people with reason will gather together. 1장 14절. And that's Acts 1:14. 이때부터는 내가 모르는 일이 생깁니다. After that, something happens that I'm not even aware of. 2장 9절 10절 11절. That's Acts 2:9-11. 이건 사실 내가 몰랐던 거예요. These are things that we didn't even realize. 엄청난 문이 열리지. Amazing doors opening up. 여기 바로 3천 제자운동의 시작입니다. That is the beginning of the movement of 3,000 disciples. 자, 그러고 난 뒤에는 영접이 나오게 되어 있습니다. Soon you will find people who want to accept Christ. 이것도요, 제발 억지하지 마세요. And when you do this acceptance movement, please don't force people. 상대방이 참으로 믿고 싶이가 되겠다, 어떻게 해야 되겠냐 할 때 하는 것이지. 다짜고짜 막 영접해라. 그거는 좋은 거 아닙니다. The person must really desire to receive Jesus as their Savior on their own. You shouldn't be forcing them. 이걸 하다 보면은 주로 어떤 얘기가 되는 거니까요. 주로 가족이 제일 먼저 얘기되죠. 이 사람들의 가족. And as we do this, your family members are the first people to be connected. 주로 이 사람들의 이웃입니다. And also the neighbors of these people that I spoke of. 그리고 또 이제 말하자면 이 사람들의 같은 말이지만 친척. And also relatives of this person. 그리고 이 사람들 관계된 현장. And the fields that are related to them. 자, 그렇다면 얼마만큼 영접이라는 걸 제대로 해야 되겠다 이 말이에요. And so then, when you bring someone to accept Christ, that is, you have to really do it well. 한 300명쯤 영접시키면. So let's say that you bring 300 people to Christ. 그러면 아주 중요한 열매가 옵니다. Then a very important fruit is given. 그때부터는 인도를 하기 시작. And then you can guide them. 이거는 더 신중하게 해야 돼요. And also, you must be even more careful with this. 이때는 여러분이 제대로 한 300명 정도 인도하고 나면요, 인생 바뀌어 버립니다. If you're able to bring about 300 people to Christ, your entire life will change. 이 중에서 한 300명 정도 교회 불신자 인도한 사람이 있을 수도 있습니다. 그 사람은 분명히 인생 바뀌어요. And let's say that a person, maybe a non-believer, turned to Christ and then did the accepted movement for 300 people. Their life is, I'm sure, completely different. 어느 정도 바뀌느냐? How different is it? 주의 사자가 빌립입니다. And Acts chapter 8, verse 26, we can say Philip. 주의 성령께서 빌립입니다. It says the angels told Philip, and also the Holy Spirit told Philip. 사도행 10절에 성령께서 아나니아야. In Acts chapter 9, the Holy Spirit says, Ananias. 끝난 거죠. That's it. 이런 축복이 내게 That kind of blessing is given to you. 틀림없이 그렇습니다. It's really true. 제보는 그런 머리를 아파 제보 제 같은 경우는 문제 써내도 않습니다. 왜냐 귀찮아요. So if you ask me to use humanism, I couldn't because it's actually more of a bother. 그럼 하나님 문제 쓰니까 귀찮은데 난 시간이 없어서 못 써요. It's such a bother to use humanism. I don't even have time to use it. 한번 사람 보면 굉장히 막 염려도 하는데 시간 없어요. Some people are so busy worrying, and I don't have time to 그거는 worry. 진짜 시간이 많아서 그래요. Those people have a lot of time to 진짜 worry. 급한 상황 들어가세요. 24시 들어가게 돼 있습니다. Let's say the person you're in a very dire situation, you enter into 24 hours. 그렇잖아요. 그렇기 때문에 여러분의 놀라운 일들은 요게 3천 전도 운동의 시작입니다. And this is the beginning of the 3,000 movement of disciples. 그러니까 여러분 교회 일은 꼭 일어나야 됩니다. And this has to happen in your churches. 그렇게 뭐 숫자가 하는 건 아니잖아요. But we're not talking about just numbers here. 그래서 몇 명 모입니까? 그러면 조금 모입니다. We'll say, how many people are at your church? And you'll say, oh, I don't have that many members.
주일날 몇 명 모입니까? 이러면 한 50명 모입니다. If I ask how many church members come together on Sunday, and you can reply saying, "Oh, 50." 숫자가 많아야 되고 작으면 안 되느냐 그런 말은 아닙니다. No, there's no rule that you have to have a lot of members. 예, 구원받은 사람이 많습니다. But there are so many people who need to be saved. 말씀 들어야 될 사람이 많다는 거예요. So many people who should hear the word. 여러분 틀림없이 그렇대요. And so they are really out there. 제일 여기에서 뭐 일어나면요, 여러분이 이 일을 시작을 했는데 이것만 했는데 인생 변화가 일어나요. All you did was relay this gospel to 300 people, and your entire life is changed. 여러분 이거 다 마치고 나면 어떻게 되는지 여러분 해보세요. Now, why don't you try it to the point where you finish this? 막 조금 영교회 같은 경우는 느낌이 좀 보니까 이게 자료를 보니까 이 어느 정도 정도되어지고 나면 막 목사님들 신경 안 써도 됩니다. 그런 단계가 와버립니다. So for the Young Church, because I'm here so often, I see what's going on. If our Young Church members can have this happen carefully, then Pastor, he doesn't even have to care or worry about the church at all. 그럼 이제 여러분이 그게 무슨 말인가 하니까 여유있게 이제 제자를 찾고 멀리 내다보면서 이제는 뭐 이렇게 플랜을 짜고 이렇게 됩니다. 왜냐하면 자기도 하니까. So what that really means is you have a lot of sense of leisure, be able to see far into the future while you raise disciples. 교회가 성령의 역사가 제대로 안 되면 저끼리 맨날 삐지고 싸우고 서론 때문에 일이 안 되거든. So, but if the church is not filled by the Holy Spirit and can't see these answers, then the members are always fighting with each other and getting bitter at each other. 자, 캠프를 하려고 하면은 5가지는 캠프를 하지 말고 5가지. 전도 집중과 정보 영답이라는 제목으로 함께 말씀하고 있는데요. 전도 집중과 정보 영답이라는 제목으로 말씀드리고 있는데요. 자, 우리 이제 서론에 보시면 전도는 최후의 응답을 이야기하는 겁니다. 내가 응답받은 걸 나누는 게 그냥 전도에 대해서 어렵게 생각하지 마시고 내가 받은 응답을 나눈다 이렇게 생각하시면 됩니다. 예를 들어서 제가 하만 다락방교회라고 저기 경남의 하만에 있는 다락방교회에 가서 훈련을 했는데 거기 이제 그 성도들은 대부분 다 농부들이에요. 농부. 그래가지고 제가 정말 가니까 뭐 그 길이 비포장도로고 뭐 농촌이고 이래가지고 야 뭐 이런 게 하겠냐 가는 길에 그런 생각했어요. 뭐 제대로 알아듣겠냐 뭐 이런 생각하고 좀 생각했는데 막상 가보니까 읍단위 교회 중에 전국의 최고 교회입니다. 게다가 재정도 엄청 빵빵해요. 그래가지고 유럽 선교 전체를 책임지고 있더라고요. 그래가지고 그 목사님도 유럽 선교 대표 하시고 그래서 제가 이제 거기 이제 훈련하러 딱 갔는데 이제 여러분들이 간증을 이렇게 듣게 됐습니다. 근데 한 장군이 뭐라 하시냐면 자기는 이제 복음을 만나고 나서 한 10년 동안 완전 망해버렸대요. 왜 복음 만나고 망했는지 나 그거 잘 모르겠어요. 근데 더 이상 망할 수가 없을 정도까지 망해가지고 할 수 없이 귀농을 했대요. 농촌에 들어왔대요. 그래가지고 이제 농사에 대해서 아무 지식도 없는 사람이 농사를 처음 시작했는데 그냥 하나님을 믿고 시작했대요. 근데 하나님이 기적적으로 역사하셔서 그렇게 오랫동안 농사 지었던 사람들도 못하는 일들을 10년 동안 해놓으신 거예요. 하나님께서. 그래가지고 지금은 뭐 그 지역의 전체 대표되는 영농 지도자하고 상도 받고 뭐 이렇게 된다는 거예요. 뭐 전체 총무가 되고 이렇게 되는 거예요. 그래서 이제 매년마다 이제 유럽 캠프 나가실 때 목사님께서 중직 장로를 데리고 나가시는데 이제 작년도에 이제 그분이 나갈 차례였던 것 같아요. 근데 이분이 도저히 자기가 지금 농사일을 놓고 나갈 수가 없더래요. 다른 사람 비행기표를 끊어주고 이제 가라고 대신 가라고 할까. 그게 막 여기까지 나올라 하다가도 그래도 목사님 가신데 내가 한번 가서 현장을 봐야지 이래가지고 이제 자기가 그냥 맡겨놓고 갔대요. 하나님께 맡겨놓고. 그래가지고 어차피 내가 뭐 한다고 되는 것도 아니고 주님께서 역사하셔야지 농사님들이 내가 본다고 되나 이래가지고 이제 주님께서 책임을 달라고 기도하고 내가 갔대요. 한 2주를 비웠는데 솔직히 막 걱정도 내더래요. 중간에 이제 가서 이제 딱 했는데 이제 한국으로 들어오면서 공항에서 뭐 신문 같은 거 이렇게 보니까 지금 막 경남 일대에 무슨 병멸구 뭐 병충해가 돌아가지고 뭐 밭이 다 쓰러지고 뭐 이런 농사 망했다는 소리가 막 들리더래요. 막 그 살 걱정이 되더래요. 그래서 이제 도착하자마자 제일 먼저 집에 가지도 않고 바로 그 밭으로 논으로 간 겁니다. 어떻게 되는지 궁금해가지고 딱 갔는데 진짜 그 옆에 있는 밭들이 다 쓰러졌대요. 근데 이제 이 밭만 괜찮아요. 그러니까 이제 완전 하나님이 고센땅 같은 축복을 주신 거예요. 이분이 이제 그런 간증을 하더라고요. 주변에 있는 사람들이 이제 우리가 인터뷰하기 위해서 아르티시 방송을 같이 가서 옆에 사람 인터뷰를 따고 있거든요. 그분이 하시는 말씀이 딴 사람이 말하는 건 안 믿겠는데 이 사람이 말하는 거라면 우리가 듣고 싶다. 이 사람은 우리가 10년 동안 지켜봐왔는데 정말 이렇게 뭔가 있는 것 같다.
진짜 저 사람이 믿는 하나님이라면 우리도 듣고 싶다 이렇게 말할 수 있어요. 그러니까 이제 내 응답을 내게 받은 응답들, 내게 주신 응답들을 치고 응답들을 나누는 게 내게 임한 그리스도의 영광을 말하는 게 전도입니다. 쉽지 어려운 게 아닙니다. 두 번째는요, 전도의 축복을 누리는 것이라는 게 뭐냐면 우리가 이 뭡니까? 최고의 누림이 언제입니까? 혹시 여러분 지금까지 신앙생활 하는 중에 너무 기분 좋아서 야 정말 하나님이 살아계시고 정말 내가 지금 나와 함께 계시는구나 이게 느껴져서 온몸이 전율이 느껴질 만큼 닭살 돋을 만큼 야 정말 하나님 살아계시고 나와 함께 계셔 이렇게 감동받을 때가 언제냐면 이렇게 은혜 받을 때가 언제냐면 바로 우리 현장에서 전도 역사 일어나고 그 생명을 또 다른 생명이 살아나고 재성생 축복이 일어날 때 그만큼 기분이 없거든요. 이게 이제 최고의 누림입니다. 그래서 우리는 뭐 그리스도를 어떻게 누리냐 뭔가 기도로 누리고 뭐 여러 가지 말하는데 진짜 누림은요 우리 입에서 그리스도가 증거될 때 그리스도가 선포될 때 누리는 누림입니다. 정말 생명도 우리 현장에서 일어날 때 누리는 누림입니다. 그게 최고의 이마누엘이에요. 그 전도 자체가 축복이에요. 내가 이 말하는 자체도 이 축복을 누리는 것 전하는 것도 축복이지만 축복을 받아서 전하는 것도 하지만 이 누린 그 자체, 그 전도하는 그 자체가 누림이에요. 뿐만 아니라 치유 중에 최고 치유예요. 이게 윤재수 조사님 뭐하셨냐면 옛날에 미래 지도자 뭐 이렇게 경주에 있을 때 진짜 갈지망우들 뭐 어디 뭐 유흥소 일하던 애들 조폭 출신 애들 막 다 와 있었다는 겁니다. 수업하러 문 열고 들어가면 애들이 바닥에 누워있대요. 그냥 수업 해보라는 식으로 이렇게 누워있답니다. 말도 안 듣고 막 맨날 싸우고 막 이런 애들인데 얘들 데리고 이제 전도 현장에 맨날 전도하러 나간 겁니다. 그러니까 이제 동네 사람들이 말하냐 너나 치유하다가 무슨 저것도 지금 원전치 않은 것들이 와서 우리한테 전도한다냐 이런 생각했다는 거예요. 그런데 계속 그렇게 하는 중에 이 메시지가 자기 것이 되고 체험되시고 누려지면서 아 이게 완전 honey겠다. 그래서 하신 말씀이 뭐냐 전도는 최고의 치유 자체예요. 그죠? 뭐 일부 단체에서는 뭐하냐면 이렇게 저녁을 떨어져 나갔던 뭐 박바울 단체 이런 데 보면 우리는 아직 뭐 전도할 때가 아니다. 치유받아야 된다. 그럼 언제 전도할 거야? 평생 전도 못할 겁니다. 완벽한 치유받아야 됩니다. 진짜 그리스도가 증거될 때 그리스도가 누려질 때 최고로 치유가 일어납니다. 바로 이거 그래서 이 부분을 잘 생각하시고요. 자, 방금 우리가 이제 두 가지 메시지를 이렇게 봤는데요. 첫 번째 메시지 보시면 전도는 뭐냐? 하나님이 원하시는 전도자가 있다. 그러셨죠. 그 다음 두 번째는 하나님 준비하신 현장이 있는 거예요. 그 다음 세 번째로는 하나님이 예배에서 택하신 백성이 있습니다. 요 세 가지가 동시에 만나는 게 전도입니다. 그래서 아까 목사님 뭐하셨냐? 그래서 전도는 기적이라고 했어요. 생각해보세요. 전도 우리가 뭐 열심히 하는 걸로 생각하지 마시고 하나님의 작품인데 하나님이 영세전부터 창세전부터 한 사람을 전도자로 준비시켜 오신 거예요. 지금 여러분이 어떤 우여곡절 끝에 복음을 받게 되고 이 자리까지 오시게 된 감사하게 보세요. 그죠? 그러면 하나님이 한 여러분을 계속해서 인도해 오셨고 지금도 준비하고 계시는 겁니다. 이 바울의 인생을 보세요. 아나니아를 딱 준비했다가 이제 다메섹에서 꺾어지게 해가지고 이제 바나바 붙여가지고 제자로 완전 훈련시켜가지고 그 다음에 딱 선교팀을 만들어서 전 세계 파송 딱 합니다. 세계복음만의 선교사를 딱 파송합니다. 그죠? 한 사람의 전도자를 완벽하게 막 최고의 가말리엘 문화성에서 최고의 어떤 바리새 중에 최고의 어떤 율법 그 학자 중에서 최고의 사람으로 여러 가지 어떤 것을 가지고 배경을 가지고 완벽하게 준비하셨다가 딱 전도를 했었죠. 그죠? 자, 모세 보세요. 모세의 일평생이 딱 120인데 3등분 40 딱 3등분 돼서 우리가 알아보기 쉽게 첫 번째 40년은 진짜 왕궁에서 최고의 학문을 배우면서 군사제도 리더십 배우면서 딱 준비되죠. 두 번째 40년은 자기 거 모든 거 내려놓고 하나님만 말한 거예요. 광야에서 그 영적인 훈련을 시킨 거예요. 이 훈련 다 한 다음에 80살에 호렙산에 딱 부르시는데 저는 호렙산을요 늘 우리 메시지 할 때마다 뭘 얘기하냐면 앞뒤가 뻥 뚫리는 순간에 제가 이렇게 얘기해요. 왜냐? 자기가 지금 왕궁에서 있었기 때문에 왕궁이 지금 바로 왕한테 사역하라고 할 수 있는 거예요. 자기가 광야에 40년 동안 있었기 때문에 이스라엘 백성이 이끌고 광야를 할 수 있는 거예요. 완벽하게 준비하셨다가 결정적인 순간에 사명의 40년을 앞두고 딱 부르시는데 호렙산에 은혜가 채워요. 그래서 과거에 이걸 경험케 하셨고 그래서 앞으로 이렇게 나가야 될 것들을 딱 알리시는 앞뒤가 뻥 뚫리는 순간이 80살이에요. 호렙산의 경험이에요. 완벽하게 준비하시잖아요. 인생 전체를. 그죠? 이게 하나님이 원하시는 전도자는 항상 준비하고 계시는 겁니다. 이런 중에 이거를 나름대로 준비하는 중에 또 다른 쪽에 뭘 준비하느냐? 하나님 준비해 놓으신 현장을 다 준비하는 겁니다. 이때 베드로가 안전병이 이렇게 오기 때문에 5,000명이 능력으로 들어갔거든요. 그럼 사실 베드로의 능력이 아니에요. 이거. 그죠? 하나님이 준비해 놓으신 현장이에요. 그럼 베드로가 아니라 누가 조그만 애가 지나가다가 막 나라선 예수 일어나 걸어라 그러더니 일어났을 거예요. 베드로의 능력을 나타내려고 하는 게 아니라 하나님이 창세전부터 준비해 놓으신 현장이라는 거죠. 요게 딱 맞아떨어진 거예요. 산 전도자와 딱 같이 맞아떨어진 거예요. 게다가
거기에 예배하신 택하신 목사님. 우리가 잘했기 때문이 아니라 하나님 예배해 놓으신 사람 만나면 너무 쉬운 겁니다. 우리 해보셔서 알겠습니다만 진짜 현장에 예배된 사람이 있거든요. 뭐 우리의 능력과 관계없이 진짜 예배된 사람 만나면 너무너무 쉬워요. 내가 뭐 할 것도 없어요. 자기가 알아서 다 크고 뭐 다 훈련받고 다 하는 거예요. 이게 전부 다 이제 전도거든요. 요 세 가지가 동시에 만나는 게 전도. 그래서 전도를 기적이라고 그랬고 요 세 가지 동시에 일어나는 기적이었습니다. 저는 이제 낚시를 잘 못하기 때문에 한번 낚시 잘하는 분들 어제도 그러고 여기 목사님들이 낚시 어쩌고 이야기하시길래 야 진짜 일정만 해도 한번 따라가고 싶더라고요. 정말 낚시 손맛도 느껴보고 싶고 하도 이 목사님이 낚시 하시니까 이번에도 목사님이 뭐 잠깐 휴가 기간에 뭐 대마동 거리 갔다 오셨는데 70cm짜리 뭐 돔 잡으셨다고 사진 찍어 보내고 해주더라고요. 이게 뭐 되게 재밌으신 거예요. 그래서 제가 이제 우리 선배한테 아까 제가 메시지 시간에 이야기했던 우리 집에 미션을 같이 살았던 사람 있잖아요. 내가 두두금 반대해줬던 사람. 그분이 이제 지금 이제 대학로교회 목사님이 되어 계시는데요. 제가 이제 같이 미션 살아고 해놓으니까 제가 이제 늘 친하니까 그분이 낚시 진짜 잘하시거든요. 뭐 저하고 해도 잘 치시고 잘해요. 그래서 제가 한번 가르쳐 좀 데리고 가세요. 저도 좀 손맛 좀 봅시다. 그러니까 이분이 같이 가자는 거예요. 그래 저번에 작년도에 강릉 집회가 있었는데 강릉 집회할 때 이제 바닷가에 가서 하자는 거예요. 그래서 저를 부르대요. 그래서 같이 갔는데 이분이 다 준비해왔어요. 저는 아무것도 못하니까 뭐 미끼도 다 걸어주시고 있던지 지금까지 다 해요. 저는 그냥 가만히 내가 할 줄 모르니까 잡고 있으래요. 잡고 있다 무슨 진동이 느껴지는 이야기 하라는 거예요. 한 시간 내는 길에도 아무것도 반응이 없는 거예요. 그래서 제가 뭐 어떻게 되는지 모르겠다니까 이분이 오시더니만 지금 아마 이렇게 벌써 미끼 다 먹고 가는 것 같아. 그래가지고 다시 이렇게 접으래요. 다시 던지자. 아니면 여기가 포인트가 아닌 것 같으니까 딴 데로 옮기자니까. 그래서 제가 이렇게 감았습니다. 감았는데 이제 진짜 아무것도 안 걸린다는 증거로 아주 쉽게 쫙 달려오더라고요. 이러고 한참 감고 있는데 갑자기 중간에 막 묵직한 거예요. 이게 뭐지? 나는 이제 뭐가 거기 걸려가지고 미역 같은 데 걸린 줄 알고 목사님한테 이거 뭐 걸린 것 같다. 이거 안 빠진다. 이러니까 이분이 오더니만 제가 자기 해주겠다고 나오라고. 딱 줬더니만 뭐 잡힌 것 같다는 거예요. 혼자서 뭐 실갱이를 막 하더니 뭐 잡혔다는 거예요. 그래 알고 보니까 진짜 광어 한 마리 잡혔어요. 그래가지고 딱 봤는데 우리 얼마나 놀랐는지. 근데 이게 어떻게 된 상황이냐면 광어가 뭐 먹다가 잡힌 게 아니고 이래 그러고 오는데 바다로 싹 끌고 오다가 갑자기 등어리 딱 걸렸어요. 그 넓은 바다에 어제 그러니까 낚시바다에 오다가 지 끌려오다가 바닥에 있는 광어 가만히 앉아있는 거를 등을 들고 물었어요. 그래 바닥 끌어보니까 등에 걸려가지고 있어요. 그러나 뭐 이런 것도 처음이네. 우리 얼마나 웃었는지 몰라요. 그래서 제가 보면서 이 넓은 바다에 어떻게 이렇게 딱 만나겠습니까? 그죠? 진짜 기적 아닙니까? 그죠? 근데 그보다 더 기적이 이거라니까요. 제 말은 이거라니까요. 그거보다 더 멸천만의 기적이 어떻게 이 세 가지가 만나겠냐고요. 하나님 일평생을 준비해 오신 전도자 한 사람과 하나님 평생을 놓고 준비해 오신 이런 중요한 어떤 준비하신 현장과 그 속에 정말 한 시대를 살릴 중요한 예비된 제자 이렇게 내신 같은 사람 딱 만나지는 게 기적 아닙니까? 그죠? 그래서 이제 이걸 딱 볼 때 뭐 느껴집니까? 내가 열심히 전도해야 되겠다 뭐 이런 생각 듭니까? 사모를 열심히 해야 되겠다 이런 생각 듭니까? 진짜 성경인도 받고 좀 내게 아니구나. 힘 빼야 되겠구나. 힘내야 되겠다가 아니라 오히려 힘 빼야 되겠다. 하나님께 맡기면 되는구나. 이게 편안한 생각이 드시죠. 이 생각을 이제 개념으로 오해를 바꾸셔야 됩니다. 두 번째는요. 두 번째 받은 메시지입니다. 그죠? 여기 보시면 아까 전도의 3시간표에 대한 아까 메시지 나왔는데 자, 세 가지 이제 하나님은 동시에 세 가지를 보고 계신다는 거예요. 동시에 세 가지를 보고 계시는데 첫 번째 생명 가진 자를 보고 계신대요. 생명 가진 자를 보고 계십니다. 두 번째는 구원받을 자, 영생을 빌 작정된 자를 보고 계십니다. 세 번째는 제자를 보고 그 속에 숨겨진 제자를 보고 계십니다. 자, 요 세 가지를 보고 계시는데 쉽게 말하면 2번, 3번이 있는데 진짜 구원받을 자가 있고 진짜 제자가 있는데 지금은 다른 모습으로 감춰져 있고 포장되어 있을지 모르지만은 영적 문제자로 아니면 뭐 마약 중독자로 뭐 다른 이단에 빠져있는 사람으로 갈급한 모습으로 이게 감춰 있을 수 있는데 요 사람이 있단 말입니다. 평생 전도할 제자나 구원 얻기 작정된 자가 있단 말입니다. 근데 쉽게 말하면 2번, 3번이 있는데 이 2번, 3번은 어떤 1번에게 붙일까가 정답입니다. 하나님의 말씀은 거기 있습니다. 야, 2번, 3번이 있는데 이걸 어디에 갖다 붙일까? 늘 생각하고 계십니다. 이 눈으로 좀 세 가지 보고 계신데 우리가 여기에 방향을 맞추면 하나님의 시선에 우리 시선을 딱 맞춰버리면 역사를 합니다. 근데 우리가 다른 일에 바빠서 또 여러 가지 어떤 일들이 지금 우리 닥치는 어떤 문제 때문에 요 시선을 여기로 향하지 못한다는 게 문제라는 거죠. 그래서 목사님이 뭐라 하셨냐면 하나님의 시선에 내 시선이 맞춰있지 않은 것을 주의해라. 아까 메시지 중에 이야기하셨어요. 하나님의 시선에 내 시선이 맞춰있지 않은 걸 주의해라.
시선이라는 것은 관심을 나타내는 거거든요. 제가 이제 그 청년부 수련회 같은 거 할 때 청년들을 제가 많이 맡아봤기 때문에 항상 청년 수련회 가기 전에 제가 이제 애들한테 숙제를 줍니다. 청년 수련회 가기 전에 적어도 기도 제목 3개 정도 응답받을 거 적어보라고. 그래서 이제 그거 적어오면 이제 그 청년부 메시지 중에 수련회 중에 하나님 말씀을 그 기도 제목을 어떻게 응답하시는가 봐라. 그거 체험케 하려고 내가 일부러 꼭 수련회 가기 전에 기도 제목 한 적어도 3개 정도 적어보라고 그러거든요. 근데 희한하죠. 청년들 전부 다 괴로운 정년기예요. 그죠? 그래서 제가 이제 기도 제목 다 받아보면 약속이라도 한 듯이 1번 기도 제목이 다 똑같아요. 1번 기도 제목 뭐냐? 만남의 축복. 이렇게 적어놨어요. 내가 괜히 막 물어봐요. 무슨 만남의 축복? 그러면 아예 목사부터 알겠어요. 안 돼서 괜히 만남의 축복 그 이중 의미를 갖고 있는 거라. 그죠? 만남의 축복 자기 현장에 전도하기 위한 만남의 축복일까요? 그죠? 뭔가에 다른 이중적인 의미를 갖고 있는 거라. 그래서 제목은 그래 적어놨는데 사실은 이제 혹시 내 반쪽이 어디 있는가 생각하고 있는 거예요. 그 시선으로 와서 예배에 참석하고 있다. 그럼 예를 들어서 앞에서 막 누가 찬양 인도하는데 너무 찬양 멋있게 한다. 혹시 저 사람일까? 이런 생각 한다니까요. 또 옆에 누가 앉아있는데 막 메시지 정수도 잘하고 뭐 너무 괜찮은 것 같고 막 이야기 좀 나는 포럼 해보니까 너무 확실한 것 같고 혹시 이 사람일까? 이 생각하고 있으면 이쪽 옆에 내 현장에 내 지역에서 전도도 펼칠 수 있는 사람이 바로 옆에 앉아있어도 안 보인다니까요. 그죠? 관심이 딱 받죠? 관심 때문에 눈이 다죠. 그래서 이 시선이라는 것은 관심을 나타냅니다. 내 관심에 따라 눈이 닫히고 열리고 하는 거거든요. 자, 그래서 전도의 3시간표라는 건 뭐냐? 요 세 가지를 동시에 이렇게 하나님 보고 계신데 요 시선에 우리 시선을 맞추는 거예요. 자, 요게 바로 전도의 3시간표입니다. 요거를 이제 도표를 그려보면 똑같은 말인데 이제 하나님 시선이 지금 생명 가진 자, 바로 우리 자신입니다. 우리를 향하고 있습니다. 우리의 일거수일투족을 보고 계십니다. 그러면서 우리 움직임 속에 영성으로 작동된 자를 준비해놨습니다. 그 속에 제자가 있는 거죠. 요 관심을 잘 생각해야 됩니다. 예를 들어서 제가 지지난주에 우리 서울지구 대학성교국에 집중을 받아가지고 애들 훈련하는 중에 점심 식사를 하려고 우리 대학 성교국장님들하고 같이 이렇게 우리 지부 목사님들하고 같이 이제 식사를 하러 나갔는데요. 이만율 설교 바로 옆에 무슨 하늘빛 우롱쌈밥이 그런 거 있더라고요. 그걸 다 갔어요. 갔는데 이제 주인분이 처음에 이제 반갑게 맞으시는 주인분이 되게 옷도 잘 입고 이렇게 되게 예쁘게 생긴 이 아줌마예요. 그러니까 아줌마같이 안 보이고 왜 좀 되게 젊어요. 되게 이제 새내기 같은 이렇게 되게 젊고 옷도 이쁘게 멋있게 입고 있어요. 근데 이런 사람이 서빙할 것 같지가 않은데 지금 서빙하는 사람이 없는가 봐요. 자기가 다 하더라고요. 그래서 장사가 잘 안 되는가 보다. 주인이 직접 할 만큼 이렇게 경제가 잘 안 돌아가는가 보다. 이런 생각이 잠깐 들었는데 이제 들어가서 이제 우리가 자리에 앉았어요. 앉았는데 이제 이런 식으로 이제 벽이 이렇게 돼 있는데 그러니까 이 안에 소리가 다 들리는 거예요. 저한테. 요 안에 주방이 우리 바로 옆에 이렇게 앉아있는데 안에서 싸우는 소리 들리는 거예요. 아까 그분이 들어갔는데 안에서 싸우는 거예요. 누구랑 싸우냐? 주방장하고 싸워야지. 식당 주인이 주방장하고 이 트러블이 생겨있다는 것은 상당히 우리 교회로 말하면 목사님 장로님 계속 다투는 거하고 똑같은 거거든요. 상당히 힘든 상황이거든요. 근데 뭐가 들리냐면 지금 밥이 없나 봐. 빨리 가서 밥을 빌려와라. 옆에 있는 식당 가서 뭐 이런 이야기잖아요. 그래서 내가 지금 이거 만들어야지 언제 가냐 뭐 이러면서 뭐 이런 걸 준비 안 해놨냐. 나중에 점심때 피크타임에 사람들이 많이 갈지 몰랐냐. 또 우리가 갑자기 와 갔거든. 그래 이제 막 갑자기 그니 막 평소 때 장사가 잘 안 되는 것 같기도 하고 지금 이 사람들 갈 때 있구나. 정말 많이 힘들겠다. 우리는 이쁘게 생기고 막 멋있게 있는데 잘 힘들겠다는 생각이 쫙 들었는데 막 싸우다가 갑자기 막 손님들 듣는다고 조용하라고 막 이러더라고. 그래서 인식하고 있는 상황인 것 같아요. 그리고 싹 나오더니만 또 싹 웃으면서 우리한테 와서 이렇게 막 반찬을 딱 놓는데 제가 지금 가식이라는 게 보이는 거예요. 지금 힘들겠다 속으로는 저 것들은 지금 웃어서 이러고 있는데 이제 김남철 목사님께서 저보고 목사님 기도하시고 식사하려고 기도해달라고. 이분이 막 서빙하고 있는 중에 제가 기도를 했더만 이분이 딱 멈추더라고요. 이게 기도 다 끝나고 나니까 이분이 다 기다리고 있다가 보통 우리가 먼저 이렇게 혹시 아줌마 뭐 예수 믿으세요? 우리 이런 거지 않습니까? 그죠? 근데 우리가 거기 가만히 보고 기도했는데 기도하고 뭐 예수 믿습니다. 아멘 하고 이제 우리가 반찬 먹으러 가는데 갑자기 이분이 예수 믿으시는 분인가 봐요. 저도 집사예요. 이러는 거예요. 집사들 많이 시달리는 집사구나. 힘들겠다. 이제 많이 못 누린 집사겠다. 이런 생각을 하고 이제 나중에 기회가 있으면 한번 물어봐야겠다. 이런 생각을 하고 있는데 집사예요. 그래서 되게 우리한테 막 친근감을 가지고 이렇게 막 이야기하는 것 같아요. 그래서 우리 여기 임마누엘교회에서 왔다고 하고 이제 뭐 신앙생활 하시냐고 저는 뭐 자기가 오른교회 어디를 다닌대요. 그러시냐고 집사님이야 집사입니다. 그래서 뭐 믿음 제가 잘하지 못하는 집사라고 뭐 이렇게 부끄럽게 이야기를 해요. 자 이러다가 이제 우리 밥 다 먹고 있는 중에
우리 또 김남철 목사님이 또 괜히 이제 복음 전하려고 이제 괜히 마음을 열게 하기 위해서 지나가는데 일부러 오림교회라고 부르셨죠. 무슨 뭐 집사람은 어떤 집은 뭐 교회에서 하고 있는 게 있냐, 맡은 거 있냐, 그런 건 없다고 이라고 했는데 오림교회 분들 그렇게 다 이쁘세요, 다 미인이세요. 이제 괜히 한 번에 하신 거예요. 이제 이분이 막 얼굴이 막 찢어졌어요. 그래가지고 얼마나 기뻐하는지 아유 감사합니다 이러는 거예요. 근데 진짜 마음을 열었어요. 그래서 저희가 나가면서 아 이분이 지금까지 이렇게 마음을 열고 자기가 예수 믿는다고 밝히고 했는데 그냥 가면 되겠습니까? 그래서 제가 이제 전도지도 갖고 있냐 이렇게 누가 있어가지고 그걸 가지고 제가 주면서 잠깐 이야기를 했어요. 그래서 위에 보니까 자기 교회 주보를 막 다 위에 놔뒀대요. 그러면 옆에 막 교회에서 뭐 찬양집 펴는 뭐 플래카드 같은 거 이렇게 막 붙여놨어요. 포스터 같은 거 붙여놨어요. 그래서 내가 이제 지금 보면서 주보를 잠깐 보니까 그때 이제 광복절 주간 그 다음 주간에 그랬는데 광복 70주년을 맞이해서 한국 광복 70주년 그랬는데 희년을 선포하라 뭐 좀 해놨는데 내용을 읽어보니까 지금 우리 현실을 위해 전혀 와닿지 않는 메시지잖아요. 뭐 적용할 수 없는 희년을 선포하라 무슨 와 어쩌라고 그러니까 이제 뭐 이런 것도 나와 있는데 뭐 그냥 구약의 역사를 그냥 읽은 것 같은 뭐 공부하는 것 같은 이런 느낌이잖아요. 그냥 무슨 메시지인지 모르겠지만 당장 읽어보니까 이렇게 별로 그렇게 당장 적용할 수 없는 것 같아요. 이 사람이 지금 이렇게 현장에서 힘든데 이걸 가지고 어떻게 적용하겠냐 이런 여러 가지 생각들이 좀 들더라고요. 자, 이런 중에 이제 제가 이제 전도지를 주면서 얘기해보면서 어떻게 신앙생활 잘 하시고 계시냐 했더니만 말씀대로 순종하며 살려고 몸부림치고 있다. 말씀대로 순종하며 살려고 몸부림치고 있다. 이게 얼마나 힘들겠습니까? 이게 뭐 베드로처럼 바울처럼 뭐 이런 거거든. 얼마나 힘들겠어요, 그죠? 그러니까 내가 이제 너무 고생하시는 것 같다 하면서 마음이 많이 힘드신 것 같다고 제가 하면서 이분이 뭐 글썽해요. 그래서 내가 전도지 주면서 다음에 한번 꼭 오겠다고. 이제 일부러 이제 이야기를 나누 시작하자. 꼭 오시라고 이제 하면서 이렇게 왔어요. 일단은 이제 배는 왔는데, 일부러 제가 이제 다음에 한국 돌아가면, 일부러 밥을 먹을 때, 딴 데 밥 먹을 때 많지만, 굳이 뭐 아무 때나 먹어도 되는데, 뭐 굳이 아무 때나 뭐 이상한 데 가겠습니까? 그죠? 일부러 그 의도를 가지고 그 집에 가려고. 그래서 제가 사모를 할 때, 하늘 이렇게 어디서 적을 하거든요. 근데 그걸 이제 다음에 일부러 저기 가서 우리 학교 교회 근처에 있을 때 일부러 갈 겁니다. 그걸 만나기 위해서. 자, 그래가지고 이제 우리가 봅시다. 그 사건들 속에 일어났던 일들, 여러 가지 사건들 속에 하나님의 관심을 가지고 보지 않으면 앞에서 뭐 다투는 것도 뭐 지금 이런 여러 가지 상황들도 하나도 내게 들어오지 않아요. 근데 조금만 관심을 가져버리면 주변에 있는 상황들이 지금 이 사람이 어떻게 갈등하겠고 어떻게 도와주면 되겠고 지금 이제 이 사람이 뭐가 필요하겠구나 보인다는 거예요. 조금만 생각하면 돼요. 그죠? 자, 그것뿐만 아니라 아까 우리 이제 목사님께서 이 말씀하셨죠. 이제 영접운동, 인도운동 이렇게 하면서 이거 이야기하셨죠. 그러면서 주의 제자가 빌립더라. 또 성령이 빌립더라. 아나니아야. 이걸 체험해야 된다고 했어요. 아, 이걸 체험하는 게 뭡니까, 그렇지? 그죠? 저는 이제 이걸 처음에 몇 번을 적으시는데 나중에는 아예 말씀도 제대로 안 하시면서 사도행전 8장 26절, 8장 29절, 9장 10절 아나니아야. 그 다음 넘어갔거든요. 이게 뭐지? 이거 뭘 체험하는 거지? 이게 뭐 정식이들 하란 말인지 성령님들 받으란 말인지 잘 모르겠는 거예요. 오늘 보니까 저하고 똑같은 고민을 갖고 있는 사람이 윤재수 전사님이었어요. 전사 강의한테 딱 들어보니까 자기 유럽 캠프가 때 유목사님께서 캠프 인도자를 불러놓고 이걸 딱 적어주시면서 너희 인도자들이 먼저 이걸 체험하고 들어가야 된다고 그랬대요. 자기 상당히 고민했어요. 이 말이 뭔 말인지 솔직히 모르겠다고 말 물어보지는 못하겠고 도대체 뭐를 체험하라는 거지 고민했다는 거예요. 자, 이게 뭐냐면 자, 사도행전 8장에 보면 지금 빌립과 네시의 만남이 나오는데요. 지금 네시가 이렇게 지나가고 있는데 이 사람은 아프리카 70개국에 영향을 줄 수 있는 중요한 사람이에요. 그리고 이디오피아 전체에 역사에 영향을 미칠 사람이에요. 그래서 이디오피아 그 역사책에 보면 이 사람이 나온대요. 이게 지금도 이디오피아는 기독교 국가예요. 다른 모든 아프리카 대부분의 국가가 모슬림 국가인데요. 이디오피아는 지금도 기독교 국가예요. 그러니까 이 나라의 전체 역사에 영향을 미칠 만큼 중요한 인물이었다는 거죠. 근데 이런 중요한 인물이 지금 지나가고 있는데 이걸 누구에게 걱정했습니까? 그죠? 그래서 보니까 바로 옆동네에 지금 사마리아 땅에 지금 빌립이 막 복음 전하고 있는 거예요. 사마리아는 어떤 땅이냐? 지금 귀신 들려 벙어리 된 자, 각색 병자, 중국 병자들이 가득 있다고 했어요. 전혀 기쁨의 조건이 없는 완전 사각지대 중에 사각지대인데 거기에 빌립이 내려가서 일심으로 그리스도를 전파하니 그 성에 큰 기쁨이 있었더라. 이렇게 적혀있어요. 그러면 하나님 딱 보실 때에 이 지금 빌립 4시가 지나간 이 사람 붙이기 누가 정말 그리스도 많은 사람 붙여야 되는데 누굴 붙일까 하고 딱 보는데 보니까 빌립이 저 동네에 있는 거예요. 그래서 주의 사자가 빌립더라. 주의 성령께서 빌립을 불러가지고 딱 붙이는 거예요. 요걸 체험해야 된다. 사도행전 9장도 마찬가지입니다. 지금 이 한 시대의 세계 지도를 바꿀 지금은 핍박자지만 이제 조도자가 될 바울이 지금 지나가고 있는데
이걸 누구에게 붙여야 될까? 하고 보니까 다메섹이 지금 정식이라고 하면 아나니아가 보인 거예요. 그래서 아나니아야. 처음에 아나니아 자기가 거부했다니까요. 저 사람 예수 믿는 사람 잡아 죽인 사람이고 공문 들고 가서 우리 죽이려고 하는 사람인데 저는 못한다니까. 그죠? 근데 하나님이 딱 아나니아를 딱 붙여가지고 바울을 탁 막아버려요. 요걸 처음에 된다는 거죠. 자, 빌립도 그렇고 아나니아도 그렇고 빌립도 그렇고 아나니아도 그렇고 공통점이 뭐냐? 하나님께 발견된 사람이라는 거죠. 그죠? 그러니까 지금 저희가 전도자의 삶을 산다는 것이 뭔가 실적을 거두거나 영접해서 결과를 얻으려고 하는 게 아니고 계속 하나님 앞에서 하나님께 발견되는 영적 상태를 만들어가고 있는 거예요. 빌립보 3장에도 내가 그리스도를 얻고 그리스도 안에서 발견되려 함이 그 안에서 발견되려 함이니 바울의 목적은 그거였어요. 그러니까 요것만 발견된다는 거예요. 하나님 언제부터 우리를 통해 전도를 시작하시냐? 하나님께 내 자신을 발견될 때. 그럼 지금까지 왜 잘 안 됐느냐? 잘 생각해보세요. 우리 상태가 발견됐겠는가? 절대 안 됐겠다. 당연하다. 이런 생각 들 수 있는데, 그죠? 그래서 안 됐구나. 생각하면 됩니다. 이게 하나님께 발견된 상태를 만드는 겁니다. 뭔가 결과를 기대하지 마시고, 저도 그렇습니다. 매일 밤에, 아침에, 지금 제가 2주 동안 풀로 지금 미국 땅을 차리게 해야 되는데요. 지금 여기에 좀 세 번째 지역입니다. 펜시트, 또 워싱턴, 그 다음에 여기 뉴욕, 뉴저지 빌라 하고, 그 다음에 또 시카고 갔다가, 또 이제 우리 텍사스 갔다가, LA 갔다가, 그 또 와중에 또 두 군데를 또 개인적으로 또 가야 되는 사람, 만나야 되는 사람, 만나야 돼요. 또 중요한 문을 열어야 되는 사람이 있었어요. 그러면 이제 저게, 이번에 입장이 저기는 상당히 중요한 시간입니다. 그 평생을 제가 미국 순회하면서 지역적으로 랩런트 세우는 일들에 기도의 비밀을 갖고 있었는데, 그 기도 응답의 성취입니다, 사실은. 중요한 그 전체 그림을 볼 수 있는 시작인 것 같고요. 저기는 큰 응답이라고 생각하고, 이번에 정말 세밀히 인도받으려고 24시간 단 한순간도 딴 생각하지 않고 오직 기도에 집중하려고 지금 몸부림치고 있습니다. 이렇게 하는데 밤마다 막 이렇게 메시지 보고, 어제도 새벽 3시 몇분까지 주일 메시지 다 듣고 이제 하면서 인도받으려고 오늘도 하는 모든 일들 속에 오늘만 제가 메시지 5번 해야 돼요. 그래서 매일 그런 식으로 지금 진행이 되는 상황이 되다 보니까 이제 이렇게 하는데, 저는 딴 거 말하는 게 아니라 뭘 어떻게 준비하고 이런 게 중요한 게 아니라 자꾸 하나님께 발견되려고 이 상태 만들려고 지금 몸부림치고 있습니다. 이게 이제 제일 중요한 부분이에요. 요거 하고 있으면, 아까 목사님 모르셨죠? 칠판에 이거 그리는 거 보셨죠? 이쪽 판에다가 이 네모 그리는 거 보셨죠? 그죠? 그래서 뭐냐면 아침에 말씀으로 시작하라고. 그리고 밤에는 치유받고 힘을 얻고 주무시는 거예요. 그죠? 그럼 낮에 24시간 계속 됩니다. 아까 목사님 뭐라 하셨냐면, 여러분은 전도자가 맞다면 이제 기도를 걱정하지 마시고, 전도를 걱정하지 마시고 기도하고 계시라 하시면서 뭐랬냐면, 아침과 밤 요것만 딱 잘 하고 있으면 한 요 세 가지를 딱 맞아떨어지게 한다 그랬어요. 그죠? 이것도 마찬가지입니다. 아까 그 설교도 그랬지만 이 부분도 마찬가지로 요것만 우리가 하고 있는데 하나님이 이 세 가지를 딱 만나게 하시는 응답 속에 들어간다는 거예요. 전도를 어떻게 해라, 어떻게 사람 만날 때 무슨 말부터 해라, 이런 스킬을 이야기하는 게 아니에요. 그죠? 진짜 이 부분을 내가 누리고 있고 하나님께 발견된 상태를 만들고 있으면 하나님 이 세 가지를 딱 붙이신다. 요걸 이제 체험하기 시작합니다. 여러분에게 사람들 자꾸 방법적인 측면을 자꾸 물어요. 어떻게 해야 되냐? 뭐부터 시작해야 되냐? 우리가 어떻게 해야 될까? 자꾸 이래요. 뭘 자꾸 하려고 그럽니다. 그게 아니라 하나님 앞에서 내가 이걸 얻는 시간들을 회복하고 있으면 하나님이 사람을 붙이게 되어 있습니다. 그리고 관심이, 시선이 이쪽으로 향하게 되어 있습니다. 내가 계속 이 부분에 민감하기 때문에. 하나님께 힘을 얻지 못하고 이 하나님께 발견된 상태가 안 돼 있으면 다른 쪽에 눈 돌릴 수 있는, 다른 어떤 영적인 현장에 눈 돌릴 수 있는 그런 상태가 안 돼요. 있어도 내가 못 보는 거예요. 이 부분이 너무너무 중요한 부분입니다. 제가 항상 전도운동 할 때 제일 먼저 나의 영적 상태, 오늘 아침에 이야기했죠. 제일 첫 번째 이야기는 그겁니다. 눈에 보이잖아요. 가장 중요한 준비가 이 부분이에요. 그렇죠? 여기다 이제 준비되어 있는 것이고요. 자, 그래서 어떤 중심에 있는 학생이 유용석이 질문했는데요. 이런 질문을 한 겁니다. 목사님, 전도는 되어진다고 하는데 가만히 앉아 있으면 됩니까? 그러면 우리가 어디 가야 됩니까? 이제 이 질문을 한 거예요. 목사님이 되게 황당하다는 식의 표정을 보이시면서 웃으시면서 뭐랬냐면, 어렵게 생각하지 말고 그냥 전도만 하고 있으면 된다. 이렇게 하시면서 뭐랬냐면, 축구할 때 공이 저쪽 있으면 뛰다가 차면 되고 골로 오면 받아 차면 된다. 뭐가 가야 되나 말아야 되나 걱정하냐. 전도나 해라. 이게 답이에요. 전도나 해라. 그래서 학생들이 다 웃었는데, 보십시오. 사람들이 가야 되냐 말아야 되냐 아니라 되어지는 전도가 있습니다. 보여지는 전도가 있는 거죠. 그래서 자, 하나님 내게 응답하신 거, 내일의 역사하신 거, 지금 내게 응답하신 거 말아주면 되는 거예요. 자, 여기 이제 되어지는 전도. 야, 요셉 보세요. 창세기 39장에 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그랬잖아요. 그죠? 그래서 형통관자가 돼서 그 밭과 소유물까지 복이 임했다고 그랬어요. 주변의 모든 사람이 여호와께서 요셉과 함께 하심을 보며 그랬어요.
자, 이 사람들에게 보여졌어요. 야, 저거 진짜 하나님께서 함께 하시는 거야. 저거 뭐 있구나. 이렇게 보여졌다는 거예요. 그리고 이 축복을 받은 요셉도 주변에 축복받지 못하고 좀 죽어가고 방황하고 있는 사람들이 보여지는 거예요. 창세기 3장에 묶인 사람들이 보여지는 거예요. 그러니까 이제 요셉도 다른 사람에 의해서 하나님 함께 하심이 보여지고 이 축복을 받은 요셉도 다른 사람이 보여지는 상태. 이 보여지는 상태. 그죠? 자, 두 번째. 찾아오는 진도. 니고데모처럼 갈급한 사람들이 찾아오고 뭐 질문하고 오고 이렇게 되고. 그죠? 이게 이제 찾아오는 진도. 그래서 요셉은 그냥 자기가 자기의 최선을 다하고 응답 받고 있었는데 이제 막 총리가 되기도 하고 막 이런 응답을 받게 되죠. 이제 그 중에 이제 또 이렇게 뭡니까? 감옥에도 가게 되는데 그 속에 또 꼭 만나야 될 사람 만나가지고 술밭은 가는데 떡밭은 가는데 이 사람에게 답을 줬죠. 굉장히 필요에 채워줬죠. 그런 중에 진짜 절대절명의 위기 속에 있는 바로왕이 만나서 딱 완전 평생의 낙을 다 주는 이런 일이 있다. 이게 그냥 가만히 찾아오는 정도입니다. 하나님이 이렇게 쭉 인도하시는 거죠. 그 다음에 찾아가는 정도도 있습니다. 300명 뭐 전도 캠프 적어놓고 전도하기도 하고 지교회 세우기도 하고 뭐 캠프를 하기도 하고 왜 그러냐 이제 이거 같이 하는 겁니다. 그래서 이제 요 세 가지를 같이 동시에 이제 생각합니다. 가야 되냐 말아야 되냐 아니고 보여지는 게 있고 되어지는 게 있는가 하면 또 이제 찾아오는 것도 있고 내가 찾아가야 될 것도 있고 이 통틀어서 전도를 하는 거죠. 자, 결론입니다. 자, 그래서 이제 지금부터 뭘 시작하냐 무조건 일단 300명에게 복음 전을 1차 계획을 세워보세요. 이게 뭐 1년 만에 하라 이 말도 아니고 10년 만에 하라 이것도 아니고 그 기간을 주는 게 아니고 이걸 평생 할 수도 있고 뭐 1년만 할 수도 있습니다. 한국인은 지금 뭐 1년 만에 이 응답 받은 사람도 많아요. 지금 막 도전해가지고. 근데 일단 내가 나름대로 한번 생각해 보시면서 지금 이제 노트에다가 내가 평생 한 300명에게 이 복음 전수를 잘해보겠다. 아까 목사님 그래서 인생 변화 동그라미 다 치셨죠. 인생 변화에서 내가 300명에게 복음 전했다. 그래서 사실 우리 이제 한 300명 복음 전하면 그 중에 한 10분의 1 정도 타작이 되는데 진짜 제자는 한 10분의 1 정도 남을 거예요. 그럼 한 30명에게 내가 영향을 준다. 그 생각해 볼 때 이미 그것만 해도 하나님은 이미 우리 인생 전체가 변화되는 축복을 이미 누리고 있을 거고 끊임없이 계속 간증할 수밖에 없는 일들을 일어나게 하실 거예요. 요걸 다 기억하는 겁니다. 300명에게 복음전을 1차 계획을 세우고 그래서 저도 그렇게 합니다만 노트에다가 저 영접할 때마다 이게 적으면서 300-1, 300-2 이런 식으로 해가지고 자꾸 이렇게 줄여나가서 이렇게 해보세요. 카운트 해보세요. 이렇게 한번 해보세요. 일단 내가 평생에 한 300명의 복음전을 하겠다. 그럼 아까 인생 캠프 목사님 이야기 하셨죠? 목사님의 인생 캠프 이야기를 언제 하셨냐면 목사님이 강서 지역에 가시면 항상 주무시는 숙소가 있대요. 그럼 이제 그 가는데 그 어느 호텔에 이렇게 들어가면 이제 목사님 하도 오셔가지고 이제 오시는 날짜 다 이렇게 알아가지고 다 준비해놓은 데 가고 목사님 막 따로 해놨대요. 그 안에는 뭡니까 공기청정기 넣고 해가지고 목사님 하도 공기 민감하시니까 따로 목사님 방을 준비해놨대요. 그래서 이제 우리 일정표 쫙 갖고 목사님 먼저 오실 거라고 딱 해가지고 딱 준비해놨는데요. 근데 이제 거기에 청소부가 청소하고 나오다가 목사님 딱 맞아떨어진 거예요. 그래서 우리 유 목사님께서 다른 사람한테는 그렇게 공손하게 잘 안 하십니다. 저희가 인사하면 대충 받은지 이렇게 하시거든요. 그런데 청소부한테 이게 공손하게 90도 절을 하고 인사를 하시고 왜 그러냐? 어머님이 청소부시고 이제 정말 우리 어렵게 사실 때 청소일 하시면서 애들 다 키우고 그 이제 청소부는 남다른 그게 있고요. 그래가 이제 인사하고 이제 하면서 수고 많으시다고 하고 그러고 이제 들어가가지고 밤에 주무시고 나오면서 그 청소부 생각이 나서 이 방을 또 청소할 거 아니냐 싶어서 10만원짜리 수표를 딱 내가가지고 그 다음에 이제 뭐 이렇게 편지 하나 써가지고 이제 하나를 믿었으면 좋겠다 하고 이제 전도지를 넣어가지고 딱 놔두고 갔다. 그러니까 자기 청소부가 평생에 10만원짜리 수표를 팁으로 받아봤겠습니까? 그지? 그게 또 목사님이 혹시 놔두고 간 거 아닌가 이거 나한테 팁 주는 거 맞나 와 걱정도 되고 해가지고 그 다음 날인가 그 다음 중간 모르겠는데 다음에 그 딱 가는 일정이 딱 가니까 이 목사님 오실 때까지 복도에 서 있더랍니다. 퇴근 안 하는 거예요. 그래 목사님이 또 들어가시는데 또 누가 있길래 딱 보니까 인사를 국복하면서 너무 감사합니다. 목사님 전에 그 주셔서 너무 감사합니다. 그게 정말 저한테 주신 거 맞습니까? 이러더랍니다. 그게 목사님 이거 그렇다고 그냥 가시면 되는데 걱정 그냥 말씀 안 하셔도 되는데 이분이 이제 너무 감사하다고 이런 거 분분히 자기한테 막 이런 걸 주시다는 거 이렇게 생각하는데 이제 목사님께서 한마디 하신 겁니다. 우리 어머니도 청소 오셨어요. 내가 어려울 때 어머님이 이렇게 해서 키웠다. 그러니까 이분이 너무 마음이 열리는 거야. 왜냐하면 공통부모가 내하고 전혀 가까이 올 수 없는 분이라고 생각했는데 이 공통부모가 있구나 생각되니까 자기가 마음 확 열는 거예요. 그래서 우리 목사님께서 신앙생활 하시냐? 어느 게 건설한 거예요. 그렇습니까? 그래서 그래가지고 뭐 신앙생활 잘하고 계신다 하면서 이렇게 물어보고 하다가 혹시 이 호텔 안에 뭐 일하시는 분들 중에 예수 믿는 사람 있냐? 누구누구도 믿고 어떤 분도 집 사고 막 하더라고요.
그럼 다음 주에 우선을 다 모아놔라. 내가 메시지 한번 할게. 그러니까 이분이 막 사람 다 모아놨더라고요. 우리도 직접 만나서 메시지 듣기 힘든 분한테 직접 다 하고 메시지를 지금 드는 겁니다. 그래서 이분들이 영접도 하고 막 일시간 가지고 난 다음에 이제 목사님께서 이제 딴 사람 보내가지고 이 사람을 지속하라 하고 시스템 열어놓고 나오시더라고요. 이게 이제 인생 캠프가 이렇게 됐어요. 우리가 어디 캠프하러 간다 하면 무조건 우리 캠프의 그림은 무조건 대학에 어디 가서 막 전도해주고 막 이래 하는 것만 캠프라고 생각해요. 내 인생 캠프 생각해보세요. 지금 내가 하고 있는 일 상황 뭐 여가 속에서 내 인생의 어떤 부분을 가지고 하면 되는 거예요. 여기서 인생 캠프. 그게 무조건 내가 300명이 전화를 해보라. 또 어떤 분은요, 대만에 계신 분인데 사명자인데 이분이 합수고 와가지고 은혜를 받고 이제 용사님께 이제 인사로 다 그 사무실에서 기다리고 계셨다는 거예요. 상당히 좀 이렇게 경제력도 있고 좀 영향을 끼치는 분인 것 같은데 그분이 용사 만나려고 기다리고 있더라고요. 그래서 또 뭐 책을 하나 들고 있더래요. 그게 뭐냐 했더니만 제가 이제 복음 받고 난 다음에 너무 감사해서 내 인생을 돌아보면서 자기 인생을 쫙 전 간증문처럼 자서전을 만들었대요. 그래 이거를 참고를 마련했대요. 일단. 그래가 자기가 생일이고 누구 주변에 중년이 있을 때마다 딱 마음 담아서 선물과 함께 이거를 사람을 하나씩 가지고 준대요. 이게 자기 인생 캠프라고. 그러니까 이렇게 이제 멋있게 하는 사람도 있다. 그게 다 이 수준이다. 아까 이야기를 하시는 게 이겁니다. 두 번째로는요. 자, 전도를 딱 떠올릴 때 무슨 생각 듭니까? 제가요, 전도에 대해서 그 어느 날 목사님 구역국가 설교를 딱 하시면서 나와가지고 여러분 전도라고 하면 뭐가 떠오르십니까? 처음에 이러시는 거예요. 그래서 내일부터 당장 전도해야 된다. 예를 들어서 제가 만약 여러분 숙제를 줬다 합시다. 내일부터 하루 한 명 영접 운동해라. 숙제를 줬다 합시다. 다음에 만날 때까지 내가 검사하겠다. 하루 한 명 영접 운동 안 하면 막 밥에 자주도 말고 먹지도 마라. 예를 들어서 이렇다 합시다. 그럼 뭐 분명히 뭐라도 해야 될 거 아닙니까? 그죠? 내일부터 뭐라도 프로그램 돌아가야 됩니다. 하루에 한 명 영접시키려면. 그럼 제일 먼저 무슨 질문 떠오르겠습니까? 무슨 생각 제일 들어옵니까? 우리 선아 집사님. 만약에 내일부터 한 명 영접해라. 하루 한 명 영접 안 하면 자주 말 하겠습니다. 어떻게 하겠습니까? 그러면 이제 제일 먼저 떠오르는 의문이 뭐냐? 어디서 하지? 그죠? 어디 가서 해야 될 거 아닙니까? 그죠? 어떻게 하지? 무슨 방법으로 하지? 그냥 애들 이렇게 모아놓고 뭐 이렇게 뭐 그림 뭐 이렇게 하고 그러니까 해볼까? 뭐 별 생각 다 해야겠죠. 그죠? 지금 내가 가지고 있는 기능 가지고 뭐 디자인 이런 거 가지고 뭐 어떻게 해볼까? 뭐 그래서 생각하시겠죠. 전부 이 생각하고 있을 거란 말이죠. 나도 그 생각했단 말이에요. 목사님 그 말씀 하실 때 나도 이걸 싹 생각하고 있었거든요. 내일부터 하락하고 나 어디서 하지? 이 생각하고 있는데 목사님께서 바로 이 질문을 떠올릴 때 어디서 하지? 어떻게 하지? 무슨 방법으로 하지? 이렇게 생각하는 사람이 있다면 전도에서 오해하는 겁니다. 당연한 겁니다. 내가 확 들킨 것 같은 느낌. 내가 지금 그 생각하고 있었는데 전도 훈련을 하고 있다는 내가 이런데 다른 사람 보고 오죽하겠습니까? 그래서 내가 야 이걸 어떻게 해야 되지? 목사님 그 다음날 중요한 말씀을 했어요. 전도는 내 영적 상태에 따라 하나님이 사람을 내게 붙이십니다. 이렇게 생각을 바꾸려고. 만약에 어디서 하지라고 시작된 전도 방법은 큰 열매를 거둘 수가 없대요. 왜냐? 내가 지금 갑자기 어디서 하지 해가지고 막 프로그램처럼 하는 전도는 지속되겠습니까? 내일부터 그 프로그램식으로 영접시키기 위해서 억지로 밥 먹기 위해서 억지로 하는 전도라면 그게 지속되겠습니까? 그죠? 이게 아니란 말이죠. 그 전도는 그냥 산발적인 전도밖에 안 된다는 거죠. 그래서 진짜 이 영적 상태에 따라 사람 붙이는 걸 알고 나의 전도를 찾으라는 이야기를 하셨는데 이 생각을 한번 해보시고요. 마지막 결론으로 자, 하나님이 있을 때 내 시대에 맞춰주라고 주의하라고 했거든요. 그래서 하나님의 관심에 내가 딱 맞추기 위해서 나는 생명 가진 자인데 내 주변에 이제 구원을 항상 어디 갈 때마다 혹시 구원을 했잖아요. 오늘 내가 가는 스케줄 속에 영성도 잡힌 자가 누가 있을까 생각을 해보고 그 속에 제자가 없는지 정말 사람 제자인지 생각해보는 거예요. 요걸 늘 생각 속에 늘 가져놓으십시오. 이 시선 놓치지 마시고. 그래서 이제 뭐 이렇게 해라 저렇게 해라가 아니라 일단 우리가 실천사항이 뭐냐면 첫 번째로는 그 제가 아침에 결론에 실천사항을 넣었는데 제가 배우고 못했는데요. 그것만 하고 마칠게요. 제 실천사항은 그것만 듣고 보겠습니다. 지금부터 이렇게 꼭 한번 해보십시오. 제가 뭐 오늘도 우리 런던 리더들 만나서 이 실천사항을 숙제로 주고 이제 마무리하려고 하는데요. 자, 요걸 한번 해보십시오. 여러분이
매일 밤에 스스로에게 이렇게 구원의 길을 딱 한번 이렇게 해보세요. 이게 필요하다면 제가 이제 요거에 대해서 윤재초선 간증하시는 걸 우리 목사한테 드리고 갈 테니까 한번 보시고 같이 시간 되실 때 다음 주나 한번 이렇게 주일 이 시간에 한번 간증을 들어보시면서 이게 왜 필요한가 한번 해보시면 좋을 것 같은데 날마다 스스로에게 구원의 길을 선포하는 거 한번 이렇게 해보세요. 내 자신이 예를 들어서 아까 제가 어떤 일을 딱 만나가지고 또 반복적인 어떤 문제 속에 내가 또 실패했다는 느낌이 들고 내가 스스로 눌리고 이럴 때 있거든요. 그때 또 이렇게 구원의 길을 스스로에게 해보면 역시 결론은 그리스도밖에 없구나. 이 문제 해결 것이 그리스도밖에 없구나. 또다시 한번 확인하게 되는 기회가 되거든요. 그걸 꼭 해보시는 겁니다. 이제 제가 남양주 바로 밑에 덕소라고 있어요. 한국에. 덕소라는 곳에 제가 집중을 하려고 했는데 그 교회는 할머니들밖에 없는 교회예요. 이미 제가 정보를 들었어요. 근데 제가 이제 훈련하러 가면 이제 우리 젊은 분 연애들이 쫙 앉아있고 이러면 막 힘나요. 하고 나서도 힘나요. 근데 할머니들밖에 없을 때는 가면 하고 나서 몸살 걸려요. 하루 종일 설교하고 몸살 걸려요. 진짜. 근데 이분들도 언제 훈련을 신청했냐면 어린이날에 해달래. 자기들 어린이날 안 관계였거든. 나도 애를 가진 부모인데 나도 애들하고 시간 보내야 되는데 어린이날을 날짜 딱 잡아놓고 자기들 교회 와서 해달라고. 오늘도 가위로 정했습니다. 오늘 죽었다 하고 이제 갔는데요. 딱 갔는데 이제 메시지 한참 하는데 전부 진짜 할머니밖에 없더라고요. 근데 저 뒤에 중간쯤에 어떤 좀 젊으신 분들이 권사님 좀 돼 보이는 분들이 둘이 또 와서 앉아요. 그분들이 메시지를 너무 쏙쏙 빨아들이게 메시지를 너무 잘 듣는 거예요. 그래서 내가 일부러 그분들 보고 설교했지. 계속 딴 데 보니까 막 계속 하고 있는 힘 빠지는데 그 사람을 쏙쏙 빨아들이게 그 사람들만 계속 보고 설교했지. 근데 이분들이 점심시간에 내보고 밥 사주겠대. 그래가지고 나가서 밥을 얻어 먹고 있는데 이분들이 자기 소개를 하는데요. 알고 보니까 이 교회 사람들이 아니라 다락방교회 사람들이 아니라 그 옆에 있는 그냥 기존교회 사람들. 근데 어떻게 이 교회에 지금 집중을 하는 거 어떻게 알고 오셨어요? 집중을까지 어떻게 오셨어요? 이렇게 이분이 하실 말씀이 이 교회 목사님이 캠프하는 중에 자기는 그 동네에서 이제 옷가게 하시는 분인데 자기가 옷가게 들어오셨을 때 전도지를 줬다는 거예요. 그때 이제 전도지 주면서 예수 믿으라 이렇게 하는데 이분이 뭐랬냐면 우리 언니가 목사고 자기도 40년째 신앙생활을 하고 있기 때문에 목사님 저는 다 알아요. 이 전도지 거비하지 마시고 다른 분들 주세요. 이렇게 했대요. 그러니까 이 목사님이 내 말 들어보라. 한 번만 들어보라 해가지고 구원에게 쫙 해서 들고 전했어요. 이분이 듣고 충격을 받은 거예요. 야, 내가 뭔가 항상 복음을 전할 때마다 사형리 이런 거 사용해 봤는데 뭔가 2% 부족하다 생각했는데 야, 이렇게라면 누구를 만나도 복음 전할 수 있겠다는 다 확신한 거예요. 너무 완벽한 복음의 내용인 것 같대요. 야, 내가 이걸 왜 몰랐을까 하면서 목사님 이런 메시지 좀 자주 들을 수 없을까요? 목사님 1년째 지금 계속 카톡으로 메시지 보내주고 있대요. 아예 지금 RTC 방송 계속 듣고 있대, 이 사람이 1년째. 그래서 이분이 우리 멤버는 아니지만은 계속 그런 걸 타고 있는 분이에요. 근데 이제 오늘 메시지 듣다고 왜 유튜브 같은 메시지 듣다고 밑에 연결되어 있는 메시지를 몇 개 뜨잖아요. 그거 딱 보는데 막 윤재석 전사님 간증이 있더래요. 그래서 자기는 윤재석 전사 만난 적도 없는데 그 간증 들어본 거예요. 그렇게 딱 들어가 보니까 이야기 하는 거예요. 밤에 자기 전에 스스로에게 구원 얘기를 하고 자기가 복음 전할 대상을 놓고 진짜 앞에 있다고 생각하고 복음 전해보고 이렇게 해보라는 거예요. 이분이 딱 거기 부딪혔어. 그 자기가 실천해봤대요. 자기가 하고 너무 좋아서 자기 애들한테도 시켰대요. 그래서 전 가족이 다 같이 한대요. 그 남편도 지금 나날이 집사인데 그건 남편은 하라니까 남편 자기 죽어도 안 한다대. 그러면 집에 들어오지 말라니까 문 잠가본대. 그래가지고 남편이 막 3일 동안 찜질방에 자고 막 이러면서 겨우 막 다시 할게 하고 집에 들어오고 이랬다는 거예요. 그래가지고 하여튼 이런 일이 있었다고 이야기하면서 웃으면서 이야기를 하더라고요. 근데 이분이 뭐라고 말하냐면 우리가 밥 먹는 중에 자기는 밥 안 먹고 계속 간증해요. 그동안 일어났던 역사들. 그 옷가게에서 매일매일 영적으로 일어났대요. 자기 다락방을 지금 몇 군데 예를 늘어놓고요. 우리 멤버도 아니라 훈련받은 사람도 아니라 지금 합숙도 안 갔다 왔어. 근데 이 사람이 계속되는 영적의 운동들 때문에 자기 이렇게 살아있는 말씀의 능력이 살아있는 걸 몰랐고 내가 요즘에 좀 사는 맛이 난다. 왜 내가 만나보니까 기독교인들 구원하신 아무도 없고 이 현장에서 지금 이렇게 복음뿐만 아니라 힘없이 다 죽어가고 있더라. 이야기 자기가 하는 거예요. 그래가지고 얼마나 막 간증하는데 막 제가 보니까 힘이 막 나요. 밥 먹으면서 막 가슴 벌떡벌떡 해요. 진짜. 그래서 내가 옆에 있는 우리 개척교회 목사님한테 그분한테 목사님 교회가 좀 목회가 안 되더라도 이런 부분 좀 힘나시겠습니다. 안 그래도 자기가 일주일 내내 생각하다 힘 빠지면 복하게 간대. 힘 못 들어간대. 이번 일주일 내내 말씀, 기도, 전도에 있어놨던 역사들만 이야기한다. 그래가지고 막 우리 교인도 아닌데 막 운동받다는 거야. 그래서 자꾸 목사님 그랬다니까. 왜 우리 이번에 서울교회는 이런 사람 없을까요? 왜 우리 이렇게 20년 30년 훈련받는데 우리 왜 이런 사람 없을까요? 이랬다는 거예요. 그러니까 이미 한번 해보시라니까요. 진짜. 이거 놓고 진짜 했는데 이분이 뭐라고 하냐면
자기가 어떤 사람을 직접 어떤 대상을 놓고 이 사람이 이제 복음 전해줄 사람이라 생각해서 있다고 생각하고 복음을 이렇게 전하는데 하는데 희한한 그 다음날 회사부터 와서 이런 일이 한두 번 일어나는 게 아니에요. 그러니까 자기가 이제 보면서 이제 복음의 능력 완전 이제 세상에 없어요. 이걸 좀 매일 밤에 스스로의 분위기를 해보는 거 한번 해보시기 바라고요. 자, 두 번째로는요. 자, 지금부터 저는 뭐 하시냐면 주일날 넘어가기 전에 해야 됩니다. 이게 주일날 반드시 해야 되는 일인데요. 자, 보세요. 주일 강단 메시지를 딱 요약하세요. 이제 우리 1번 메시지 듣고 2번에 뭐 핵심 듣고 이렇게 하신다면서요. 그러면 집에 돌아가셔서 뭐 시간이 된다면 뭐 핵심 산업 이게 다 정리하면 제일 좋겠습니다만은 혹시 안 된다면 주일에 나왔던 1, 2부 메시지라고 집에 돌아가셔서 주무시기 전에 주일이 끝나기 전에 하셔야 됩니다. 왜냐? 주중에 다시 노트 안 배웁니다. 그죠? 주일날 딱 하셔야 돼요. 그래가지고 뭐 메시지 다 정리하세요. 주일 메시지 다 하세요. 게다가 거기다가 내게 답이 됐던 부분을 딱 또 몰아치는 거예요. 내게 답이 됐던 부분을 좀 몰아치는 거예요. 요거 답을 가지고 누리는 겁니다. 자, 예를 들어서 볼게요. 제가 예를 들어서 어떤 분이 예를 들어서 이런 거 있지 않습니까? 목사님 내일 1분만 지금 잠깐 시간 되세요? 목사님 긴급히 뭐 상의 드릴 일이 있어서 그 목사님이 알았다 이제 1분만 지금 내가 찾아와라. 1분만 지금 나가서 이제 악수하고 이렇게 하는데 보니까 내가 뭐 상담할 거 있다며. 그럼 뭐라는 목사님 괜찮아요. 1분 메시지 통해서 답 다 얻었어요. 이런 거 있죠. 이게 답이란 말이에요. 제가 말하는 답이라는 거는 그리스도에 대한 근본적인 답이 이미 얻은 거고 우리가 뭔가 지금 닥쳐있는 어떤 문제 속에 뭐 이렇게 말씀드린 중에 답이 딱 오고 있잖아요. 그거 생각합니다. 제가 아까 1분 때 간증한 것처럼 왜 이렇게 딱 내 획을 끊는 딱 메시지 속에서 이거 영적 작품 딱 잡았던 것처럼 또 무슨 뭐 이렇게 그날 메시지 딱 부딪혀왔던 것처럼 이 답을 딱 붙잡는 겁니다. 메시지 전체를 요약한 다음에 답이 되는 부분을 동그라미 딱 치워놓으세요. 그리고 일주일 동안에 이 답을 다른 사람에게 어떻게 전달할까 생각해보세요. 전도를 어렵게 생각하지 마시고 그 답을 그 현장의 사람들에게 전달하는 것이 전도입니다. 분명히 하나님이 그 답을 얻을 자를 붙이게 돼 있어요. 일주일 동안. 내게 그 답을 주셨다는 것을 이렇게 하는데요. 한마디만 하고 마칠게요. 우리 최미아 권사님께서 간증하신 걸 제가 들었는데 집회 같이 갔다가 간증하는 거 보고 제가 충격을 받았어요. 와, 이거구나. 어느 날 딱 이런 말 하는 겁니다. 이 사람 현장에 전도자다 보니까 간증을 딱 듣는데 답이 딱 나와요. 근데 뭐라냐면 이라는 거예요. 어느 날 자기가 이제 전국과 세계로 막 간증하고 다니다 보니까 제가 이렇게 뼈가 좀 골다공 좀 비슷해요. 뼈가 좀 안 좋은 그런 증상이 나타나는 거거든요. 건강진단하러 갔대요. 의사가 하는 말이 계속 이렇게 영양 보충하라고 돌아다니고 바쁘게 돌아다니고 하다 보면 이거 60도 안 돼가지고 당신 기억처럼 꺾어져가지고 허리 부분가 이래가지고 지팡이 짚고 다닐 거야 그러세요. 그래가지고 자기가 겁이 확 나더래요. 그 남편한테 이제 위로를 얻을까 싶어가지고 남편한테 집에 와가지고 여보 우리 사가 이런 말 하더라 했더만 남편이 좀 위로해줘야 될 거 아닙니까? 괜찮아 하고 위로해줘야 될 거 아닙니까? 내가 뭘 하더라 하면서 막 돌아다니지 말 안 하더라 하면서 막 더 뭐라 하는 거예요. 막 눈물콧물 쏙 뺐대 그냥. 그래가지고 위로 얻으려고 괜히 말했다가 막 더 구정 듣고 막 이래가지고 돌아왔는데 막 마음도 찬양하고 막 잠깐 졸았는데 막 지팡이 짚고 돌아다니고 꾹꾹 막 이러대는 거야. 그러니까 자기가 이제 너무 힘들어가지고 있다가 기도책 가서를 다 그날 걸 폈는데 그 속에 완벽한 답이 있더래요. 지금 남편의 말과 의사의 말이 전혀 자기에 영향 주지 않을 만큼 그걸 넘어서는 진짜 든든한 말씀 탁 주시는 거예요. 이제 그 힘을 얻고 이제 잤다는 거예요. 그동안 아침에 일어나서 다 묵상하는데 그게 워낙 자기에게 중요한 답으로 와닿기 때문에 아침에 생각하기 선명하게 딱 떠오르더래요. 그래서 자기가 뭐라고 결단했냐면 오늘 움직일 때 만나지는 사람에게 이 답을 전달해야지 이 생각했다는 거예요. 그 택시를 딱 탔는데 택시 운전사가 이렇게 좀 이렇게 약간 작업을 하는 듯이 자꾸 걸렁걸렁거리서 하더래. 그래가지고 막 아유 아줌마 옷 이쁜 거 입었네 이렇게 자꾸 막 그러더래요. 그래 이것도 뭔가 이러고 있는데 이제 이 사람이 뭔가 지금 뭐가 좀 방황하고 있는 것 같고 이 사람을 딱 보는 순간 자기가 떠오른 게 전도를 해야 되겠다는 부담이 떠오른 게 아니라 이 사람에 대해서 이렇게 이 사람이 어제 내가 얻은 답 그 다음에 이 사람에게 필요한 것 같다 라는 생각이 든 거예요. 딱 보는데 말씀 생각납니다. 그래서 이 사람한테 아저씨 제가 어제 이렇게 힘든 일이 있었는데 어느 책을 읽다가 이런 답을 얻어서 제가 이거 힘을 얻어가지고 제가 편안하게 잤다 뭐 이런 이야기를 했다는 거예요. 이 사람이 듣더니만 태도가 싹 떨어지더라. 아까 막 장난치는 분위기였는데 태도가 싹 떨어지더라. 그래가지고 이 사람한테 이제 간증을 좀 하고 이러다가 이제 복음 전을 했는데 막 시간 다 돼버가지고 여기에 도착해버려가지고 복음을 못 전했대요. 그래서 전도지를 주면서 다시 이거 꼭 한번 읽어보시라. 내 인생을 바꿔놓은 메시지 한번 읽어보시라고 주대요. 이 사람이 읽어보겠다 하고 약속 쳤다같이 하고 이제 내렸는데 그 택시 타고 이제 다 출발해가 한 20분 갔는데 바로 이 택시 운전에서 연락 오고 울면서 연락 와가지고 우는 목소리 들어요. 장난치는 지금 뭐 작업을 하는 목소리가 아닌 것 같더래요.
아줌마 언제 다시 대구 내려옵니까? 내 빨리 좀 만나줬으면 좋겠다 하더래요. 왜요? 그래. 아까 그 글을 읽었는데 내가 기분이 이상하다. 내가 지금 이게 막 눈물 날라 한다면서 이런 거. 그래가지고 이 뭔가 싶어가지고 이제 갔다 와서 그 다음날에 만났대. 만나보니까 이 사람이 누구냐? 지금 원래 개척교회 목사님이었어요. 교회가 너무 안 돼가지고 지금 접고 지금 택시 운전하고 있어요. 그래가지고 이제 막 이 사람이 그 글을 읽는데 막 이때까지 놓쳤던 거, 내가 뭐 하고 살았는가 싶은 거 막 이런 게 느껴지면서 너무 울었더니. 그래서 이분이 이제 뭡니까? 최명 목사님이 다른 되고 있는 목사님 연결시켜가지고 다락방하는 목사님 연결시켜가지고 직접 목사님들 다락방하고 3월도 와서 음식하고 그랬더니. 그래서 이 말을 내가 딱 듣고 이거구나. 그 자기가 뭐라고 결론냈냐면 전도라는 것은 내게 주신 답을 가지고 누리다가 이 답을 전달하는 게 전도다. 이렇게 그럽니다. 그래서 메시지 따를 배울 때 분명히 우리에게 답을 주게 돼 있어. 지금 여러분이 어떤 부분이 힘들었고 이번 주가 살아가는 중에 뭔가 지금 마음에 갈등이 있었고 뭐 지금 내 문제 고민거리가 생기고 이럴 때 딱 읽고 기도하는 중에 주님 메시지에 답을 딱 찾아나가는 겁니다. 그 답을 딱 가지고 누리다가 이번 주간에 이 답을 얻을 자리에 붙여달라고 기도하다 보면 이제 분명히 만남 속에 그 답을 얻을 자리에 붙여집니다. 그럼 이제 집에 돌아가셔서 이번 주간에 무슨 예를 들어서 화요일날 누구 만나고 수요일날 누구 만나는데 이 답을 어떻게 전달하지 그걸 적용하고 그런 거 기도할 거 아닙니까? 하나님 수요일날 누구 만나는데 이렇게 답 전달하게 해주세요. 기도할 거 아닙니까? 그죠? 그런 중에 이제 수요일날 고난의 기도책 가지고 3월을 딱 해가지고 그 사람 만나는 거예요. 자, 요게 뭔가 잘 보세요. 말씀의 흐름, 말씀의 실천, 개인 기도 제목, 서문을. 이게 뭡니까? 우리가 늘 8미션이라고 말하는 그 속에 기본 미션이라는 네 가지. 그죠? 근본 미션 오직 그리스도로 이렇게 말만에 결론내고 이걸 4개를 기본 미션의 축복들을 누리고 있으면 하나님이 절대 무너지지 않는 시스템을 것들을 주시는 겁니다. 절대 재정을 주시는 겁니다. 실제 요것만 딱 누리고 있는 겁니다. 그죠? 그래서 요거 계속 결론 내고 날마다 요 축복들을 누리고 있는 중에 하나님이 하신 일을 지금 모르는 겁니다. 이렇게 시작해 보십시오. 그래서 하나님께 발견되는 상태를 만들기 위해서 밤마다 스스로의 구원이기를 하고 될 수만 있으면 우리 지금 뭐 하도 누르면 그 기도첩이 동영상 메시지 막 돌고 있잖아요. 그죠? 그리고 자기 전에 그 메시지 듣고 탁 주무시고 자고 이런 것들 해보십시오. 주일 메시지 딱 요약해가지고 답을 탁 대고 답대는 같은 걸 다 쳤다가 그걸 이제 일주일 동안 전달하게 그 실체를 만드시는 것입니다. 가장 기본적이면서 당연히 해야 될 일들을 지금 우리가 했는데요. 그런 중에 최고의 축복을 준비하면 됐으면 좋겠습니다. 네, 기도하고 마치도록 하겠습니다. 정말 전도는 하나님이 원하시는 전도자 그리고 하나님 준비하신 현장 그리고 하나님 예비하신 택하신 백성이 딱 만나지는 기적 같은 일이라고 하셨는데요. 그 축복이 우리에게 시작될 수 있게 바랍니다. 그리고 정말 하나님의 관심은 세 가지 눈 향하고 계시는 생명 가진 자, 구원 얻을 자, 그리고 정말 제자 그 세 가지 만남들이 우리 정말 날마다 우리 사모를 속에서 일어날 수 있게 되고 합심해서 한번 기도하고 마치도록 하겠습니다. 기도합시다.